सिक्किम से कचरा लाकर सिलीगुड़ी में फेंकने का मामला सामने आते ही इस घटना के खिलाफ स्वयंसेवी संगठन के सदस्यों ने सिलीगुड़ी पुलिस कमिश्नर में शिकायत दर्ज कराई। बताया गया है कि पिछले कुछ दिनों से सिक्किम से कुछ ट्रक कूड़ा कचरा और मेडिकल कचरा लेकर आ रहे हैं और इसे बैकुंठपुर वन विभाग के इलाके में फेंक देते हैं। स्थानीय लोगों की शिकायत है कि सोमवार की सुबह भी जब 4 गाड़ियां मेडिकल कचरा लेकर फेंकने आई तो स्थानीय लोगों ने उन्हें रोक दिया। इसे लेकर स्थानीय लोगों की वाहन चालकों से झड़प हो गई और उन्होंने कूड़ा डंप करने पर रोक लगा दी। हालांकि बाद में उस जमीन के मालिक को रुपए देकर कचरा फेंकने के लिए चालक समझौता करना चाहता था, लेकिन स्थानीय लोगों के कड़े प्रतिरोध के कारण यह संभव नहीं हो सका। गाड़ियां साहू नदी के किनारे जाकर रुकी। इधर स्थानीय लोग सवाल उठा रहे हैं कि प्रशासन यह जानते हुए भी चुप क्यों है। इस घटना से पर्यावरणविद चिंतित है। इस दिन स्वयंसेवी संगठन के सदस्यों ने सिलीगुड़ी पुलिस कमिश्नर सी सुधाकर के पास लिखित शिकायत दर्ज कराई। मेडिकल में ये कचरा है जो ऊपर से भी छाना हुआ है कचरा है, ये प्लास्टिक और ये कपड़ा है, वो भी उधर से छान के पूरा लेके आया। ये भी अभी बिहार जाएगा, यहाँ सिर्फ पलटी होगा, वो दूसरा गाड़ी आएगा, दूसरा गाड़ी में लोड करके लेके जाएगा। ये तो अभी पूरा चाला हुआ है, ये सब गंदा वाला कचरा नहीं है, फिर भी ये पूरा चाला हुआ कचरा है। ये अभी ये इसका भी अलग कचरा विटामिन बनेगा बोल के ऊपर से भेज दिया हम लोग का। ये अभी आएगा, गाड़ी 14 चक्के लेने के लिए जा रहा है, वो लेके आएगा हम लोग का गाड़ी, उसी में पलटी होगा। कहाँ से? अभी सिक्किम का वो जो गार्बेज से उठाया हम लोग, सिक्किम गार्बेज डंपिंग ग्राउंड से लेके आया इधर से। सिक्किम डंपिंग ग्राउंड से हम लोग को इधर ये जो ये अभी ये मोड़ से अंदर है एक पलटी मारने का जगह, वहाँ पर गाड़ी आएगा, वहाँ जाके आप लोग खाली करिए ऐसा बोल के ऊपर से भेज दिया हम लोग का। अभी हम सीधा आया, अभी खाली भी नहीं हो रहा है, अभी गाड़ी लेने के लिए गया है, गाड़ी आएगा तब खाली होगा बोल रहा है। अभी तो फिर वो बोल रहा है ऊपर से जो है ना ये गाड़ी अभी बिहारी लेके जाएगा, इधर खाली नहीं होगा, अभी हम लोग निकलेगा बिहारी। पहली आने वाला गाड़ी तो इतना मालूम नहीं, मैं तो पहली बार आया सर, इसलिए आज ये गाड़ी सर ये अनलोड नहीं होगा, यहाँ पर बिहारी लेके जाएगा यहाँ। গুলোকে বাঁচানোর জন্য রাত দিন আমরা কষ্ট করি, নদীকে আর জঙ্গলকে বাঁচানোর জন্য। এখানে সিকিম থেকে নিয়ে আসে, এখানে ফারাবাড়ি নেপালি বস্তি জঙ্গল এর কাছাকাছি একটা রেকর্ড জমি এলাকায় এটা বাউন্ডারির ভিতরে ওরা গ্যাংটক থেকে নিয়ে আসে, এখানে কাঁচরা ফেলতেছে, ময়লা ফেলতেছে, এমন দুর্গন্ধ করতেছে, এমন নোংরা ময়লা কি আপনি সহ্য করতে পারবেন না, এরকম ময়লা নিয়ে আসছে। কে পারমিশন দিয়েছে এখানকার, আর কোথায় থেকে আনা হইলো, কেন আনা হইলো, আমরাও খতিয়ে দেখতেছি, আপনারাও দেখেন। প্রশাসনকে জানানো হয়েছে, ইতিমাত্রই প্রশাসনের গাড়ি চলে আসছে। আমরা এখানে কোনো মুহূর্তে এরকম জিনিস কোনোদিনও আনতে দিই না, আমরা আর দিব না। আমরা সবাইকে জানাতে চাই এরকম করে কেউ এরকম ভুল করেও আপনারা এখানে ফেলবেন না। বোর্ড লাগানো আছে রাস্তার মধ্যে কি আপনি এই এলাকার মধ্যে ঢোকা নিষেধ, এখান থেকে আগে আপনি ঢুকতে পারবেন না, ফরেস্টের এরিয়া। আপনি এত বড় 6 চাকা গাড়ি 8 চাকা গাড়ি জঙ্গলের ভিতরে কি করে ঢুকাচ্ছেন? হ্যাঁ, আপনাদেরকে কে পারমিশন দিয়েছে? গাড়ি চালকরা বলছে অমুক লোক পাঠাইছে, এই লোক পাঠাইছে, এখানকার লোক ওই শিলিগুড়ির লোক পাঠাইছে, গ্যাংটকের লোক পাঠাইছে। তাই আমি বললাম কি ওনাদেরকে নিয়ে আসো এখন। একদম জঘন্য গন্ধ, সহ্য করতে পারবেন না, এত নোংরা। জানি না কোথায় থেকে নিয়ে আসছে, কি করার। এত বড় সিকিম স্টেট, অত বড় স্টেটের মধ্যে এই নোংরাটা ফেলতে দিচ্ছে না, মানে এটা তো একটা ভয়ঙ্কর জিনিস হতে পারে, করোনার মতন একটা ভাইরাস ছড়াতে পারে। হ্যাঁ, পারবো না, এরকম করে প্যাকিং করে নিয়ে আসছে, দেখেন তো, যারা যেন কেউ জানতে না পারে। এটা ভয়ঙ্কর ডেঞ্জার জিনিস। এমন দুর্গন্ধ ছেড়ে দেয়, যখনই ফেলে যায় পুরা গ্রাম গন্ধ করে। আজকে 4টা গাড়ি ঢুকতে দেখলাম, সকালবেলা ঢুকছিল, ওনাদেরকে বারণ করে রিটার্ন করা হইলো। উনারা সকাল থেকে এখন পর্যন্ত গাড়িটা এখানে জঙ্গলে লাগায় বসে আছে। মামুলি কথা চিন্তা করেন, ওনারা মানতেছে না। এখনই শুনলাম ওখানে আবার এক জায়গা এখানে পাশে একটা ফ্যাক্টরির পাশে ফেলতে গিয়েছিল। আমি তাড়াতাড়ি ফোন যদি না করতাম ওখানে ফেলে দিত। আবার এটা নোংরা কিরকম, ও 2-3 রাতে বলতেছে যে গাড়িটা আটক করবো। তারপরে আজকে ও আসছে, তারপরে আমাদের ওখানে মোড়ের লোক ভাই আমরা গাড়িগুলো আটকে ঘুরে দিলাম। অসুবিধা মানে সবারই তো ক্ষতি হইতো না, জ্বর হইতো না। জ্বর বলি কি, জ্বর তো সামান্য, এটা যত ওষুধ খেলে বেড়াতো, যখন অন্য কিছু প্রবলেম হইতো
তখন তো ওরা টাকা দিত না, আমাদের গরিব মানুষের টাকা বের করে রাখতো। এবার হ্যাঁ, দুর্গন্ধ শুরু হয়েছে এখন। এখন তো মাত্র কয় গাড়ি ফেলেছে, যখন এটা পুরোটা ইসে করবে, তখন তো পুরোটা যখন করবে তখন তো গ্রামের লোক বাঁচতেই পারবে না, তখন তো অসুখ ছড়িয়ে যাবে কোভিডের মতো। তার জন্য এটা বন্ধ করা, মানে আমার এই গ্রামের লোক এটা আমরা চাচ্ছি বন্ধ করার জন্য। অ্যাকচুয়ালি আমরা কমিশনারকে এটা দেওয়ার পর ওনারা যেটা বলছে যে আপনারা যেটা করেছেন খুব ভালো একটা ইনিশিয়েটিভ, ইন্টার স্টেট একটা ট্রানজাকশন হচ্ছিল, এটা আপনারা ধরেছেন। তো আমরা আমাদের মতো লিগ্যাল অ্যাকশন নেব। আপনারা আমবাড়ি থানাকে একটা, আমাদেরকে এখন বললে যে আমবাড়ি থানাকে একটা ইনফর্ম করতে, এফআইআর আর কি। তো আমরা এখন আমবাড়ি থানাতেও যাচ্ছি। তো আমবাড়ি থানাকে এফআইআর করব এবং আমবাড়ি থানাকে এখান থেকে ইনফর্ম করে দেওয়া হলো যে যাতে এটার এগেনস্টে কেস শুরু করা হয়। For queries, call +91 9733 99970.